Hello and welcome. Good evening, students and parents. We'll just wait for a few more minutes so that we can allow some more people to join the call. So maybe we'll start at SAR 55, Ashay. Then you can start the session. Yeah. Ranjan, has Shubham joined? जी लक्ष्मी, शुभम इस कॉल में है और उनको एक्सेस दे दिया गया है। तो शुभम, जब भी आपको बोलना हो तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। नहीं, हम आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देंगे शुभम जी। इधर आप अपना वीडियो ऑन कर दीजिए एक बार, उन टीचर्स को मतलब एक बार इंट्रोड्यूस करवा देंगे। हाँ, 2 मिनट दीजिए मैम। हाँ, पक्का। गुड इवनिंग टीचर्स। हमारे साथ शिंदे जी है जो कराड़ के पास रहते हैं और हमारे इस प्रोजेक्ट में थोड़ा मराठी का ये लाएंगे, इसमें से जो भी ट्रांसलेशन चाहिए, जो भी हमें मतलब अच्छे से समझाना हो तो वो मराठी का हेल्प हो जाएगा उनसे। शुभम जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आश्रय बात कर रहे हो तो जब भी आपको लगे कि यहाँ पे आप मराठी में ट्रांसलेट कर सकते हैं तो वो बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आश्रय, आप इंडिकेट कर देंगे कि शुभम जी को बात करना है। श्योर। So I think this is the right time to begin the session. We have a good number of students and we can start. We can start off, Ashray, because this is anyway recorded. They will see it later in case they are not able to. Yes. तो सेशन में जाने से पहले मतलब थोड़ा सा परिचय मैं देता हूँ आश्रय का। तो आश्रय सर एक सीनियर एजुकेटर हैं, सीनियर टीचर हैं जो आप जैसे बच्चों के साथ काम करते हैं और इनका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है स्टेम फील्ड में काम करने का। और आज का सेशन आश्रय सर करेंगे और क्वेश्चंस लेने के लिए हमारे साथ लक्ष्मी मैम है, मधुश्री है और शुभम जी सेशन में आपकी मदद करेंगे लैंग्वेज के सपोर्ट में। थैंक यू। आश्रय, ओवर टू यू। Yeah, thanks, Ranjan. And welcome everyone. So Shubham, whenever you feel like I have spoken too much in English, please intervene and translate for everyone. So yeah, sorry, I can't switch on my camera because my camera is not working. But so warm welcome to everyone. So today we're going to discuss about the STEM club you would have heard about and all the things we are going to do with you guys related to the STEM club. Okay. So I think a good place to start is a few weeks ago, Lakshmi ma'am and Ranjan sir would have come to your schools and spoken to your teachers, and they would have sent this
pamphlet for you guys to see. And it contains some of the information related to the STEM club. Shubham, do you want to take over and translate this much? येस. हा. सर्वांना नमस्कार. तर सर जे सांगतायत की लक्ष्मी मॅम आणि अनन्य रंजन सर जे आहेत ते तुमच्या शाळेमध्ये आले होते आणि तुम्हाला हे एक पॅम्पलेट त्यांनी दिलं होतं. ठीक आहे. तर माझा आवाज येतोय ना? Yes, ओके. yes. हा. तो सर हेच सांगतायत की तुमच्या शाळेमध्ये लक्ष्मी मॅम आणि अनन्य सर आले होते. ठीक आहे. त्यांनी तुम्हाला ब्रीफ केलंय याच्याबद्दल आणि हे जे पॅम्पलेट्स आहेत हे डिस्ट्रीब्यूट केलेत तुमच्यासोबत. ठीक आहे. आप कंटिन्यू कर सकते हैं आश्रय सर. Sure, Shubham. So today, the idea is to give you guys a little more detailed understanding of what we want to do in the STEM club. Okay, so as you can see over here, it is for 6th and 7th standard students, and it will happen for 3 months. All right, and let's just take a couple of minutes to look at the major details of what all we want to cover with you guys in the STEM club. Okay. So this is the structure, and STEM club is divided into 5 levels. So Shubham, this much you want to cover, and then I'll go level by level. शुअर. तर स्टेम क्लब बद्दल आपण डिटेलमध्ये समजून घेणार आहे आज. ठीक आहे. त्याच्या काय काय लेवल्स आहेत, त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे. ठीक आहे. तुम्हाला एक थोडीशी आयडिया दिलेली आहे ऑलरेडी अनंत सरने आणि लक्ष्मी मॅमनं. पण स्टेम क्लब एक्झॅक्ट काय आहे याच्याबद्दल डिटेल माहिती जी आहेत ना ती सर सांगणार आहेत. हो सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं. Sure, Shubham. So STEM club is for 6th and 7th standard. Okay, and we will begin the STEM club by doing some hands-on activities. What does that mean? So we will send some materials to your school, okay, and then you guys will make some activities out of that. They're all science-related activities that you guys will be making. And along with those hands-on activities, there will be some observations that we'll be doing, and we'll also learn the concept behind how those activities work. All right. Yeah, Shubham, you can say this. येस. तो स्टेम क्लब जो आहे तो 6वी आणि 7वीच्या मुलांसोबत काम करणार आहे. ठीक आहे. आणि त्याच्यासाठी त्यांनी एक वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज डिझाईन केलेल्या आहेत. तर त्या म्हणजे युजली तुम्ही जे शाळेमध्ये काय करता की पुस्तकातून अभ्यास करता, पुस्तकं पाहून पाठांतर करता, त्या पद्धतीनं तुमचा अभ्यास होतो. ठीक आहे. जे शाळेमध्ये शिकवलं जातं. तर स्टेम क्लब काय करणार आहे की तुम्हाला म्हणजे हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स म्हणजे काय काय अशा ऍक्टिव्हिटी असणार आहेत की त्या तुम्हाला स्वतः करायच्यात, प्रॅक्टिकली करायच्यात. ठीक आहे. तर त्या ऍक्टिव्हिटीजच्या थ्रू तुमची लर्निंग होणार आहे. हा सर, आप कंटिन्यू कर सकते. Yeah. So once we finish, making those activities, then we will try to learn some skills related to scientific thinking, such as, exploring the activities that we have made. We will make different variations of these activities. We will try to solve problems related to those activities. We will also learn how can we communicate all of this science to someone who is not from a science background, but also just to like anyone in general. So the 4 main, skills that we will learn once we make the hands-on activities, we will learn to explore these activities. We'll make variations. Then we will try to solve some problems related to the activity. And then we'll also learn to communicate the concepts behind all of these activities to anyone that whom we meet. तर आता ज्या आहेत ना, ज्या ऍक्टिव्हिटीज तुम्हाला म्हणजे डिझाईन
Sorry, Shubham, you're frozen and we can't hear you. Okay, I think Shubham is unfortunately lost internet connection. Just give me 1 minute, everyone. हॅलो हॅलो Ha, Shubham, now we can hear you. Yes. तर हँड्स ऑन म्हणजे स्वतः ऍक्टिव्हिटी प्रॅक्टिकली करायच्यात, त्याच्या थ्रू तुमची लर्निंग होणार आहे आणि काही कौशल्य शिकवली जाणार आहेत त्याच्या थ्रू. ठीक आहे, ज्यावेळेस तुम्ही त्या ऍक्टिव्हिटी करत असाल तर वेगवेगळी जी कौशल्य आहेत ऍक्टिव्हिटी करता करता ते तुम्हाला शिकण्याची याच्यातून संधी भेटणार आहे. हा सर आप कंटिन्यू कर सकते. Okay, sure. After that, we will do some case studies related to these concepts. So, what is a case study? It is where we will see these concepts in real life. So, we'll get some information related to where these concepts are covered in real life, and then we'll try to answer some questions related to those particular real life situations. तर ह्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज असतील किंवा काही कन्सेप्ट ज्या तुम्हाला शिकवल्या जातील ना, तर आपले रिअल लाईफ मध्ये एक्झाम्पल असतात. म्हणजे डेली बेसिस वरती आपल्या वेगवेगळ्या ऍक्टिव्ह होतात ना, शाळेमध्ये होत असतील, तुम्ही जर गावात असाल तर गावामध्ये वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज होतात. ठीक आहे, तर त्याच्या रिलेटेड जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत, कसे सोल्युशन काढले जातील, सायंटिफिक म्हणजे वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून कशा पद्धतीने आपल्याला ह्या गोष्टी सगळ्या शिकता येतील, हे सर्व शिकवलं जाणार आहे याच्यातून. हा सर. Yeah. So जस्ट मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ता हूँ कि अभी जो ये आश्रय सर बता रहे हैं और शुभम सर जो आपको ट्रांसलेट कर रहे हैं ना, ये सारी चीजें जो बताई जा रही हैं वो एक लेवल से है. मतलब आप पहले हैंड्स ऑन एक्टिविटी करोगे जहाँ पे आप एक्टिविटी बनाओगे, उसके बाद उस एक्टिविटी में हम बहुत सारी चेंजेस करेंगे जिसको हम बोल रहे हैं एक्सप्लोरेशन. उसके बाद उस पर कॉन्सेप्ट एक्सटेंशन होगा जिसके बारे में अभी आश्रय सर और शुभम सर ने बताया. तो आप बस इसमें ये देखो कि आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा इन स्टेजेस में, लेवल 0 से लेके लेवल 4 तक, और हम एंड में जाके समराइज करेंगे आपके लिए. तो ये आपके लिए जरूरी है कि आप इसको ध्यान से सुनो. हम आपके क्वेश्चंस लेंगे, जो भी आप हैंड रेज कर रहे हैं. ये वाला पार्ट जब खत्म हो जाएगा तो हम फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे इसके बाद. यस आश, कंटिन्यू. Yeah, thanks, Ranjan. All right. So then, after we finish doing the case studies, we will cover some topics that come in competitive exams, such as JEE. So these will be little more theoretical, and we'll be only covering the concepts. It will not prepare you for the exam, but it is also to give you guys an introduction to higher level science concepts. So yeah, Shubham, this much you can tell them about level 3. बिलकुल. तर त्याच्यामध्ये आहे ना, तुम्हाला काही केस स्टडीज ज्या असतील, ठीक आहे, म्हणजे रिअल लाईफ एक्झाम्पल जे दैनंदिन जीवनात आहेत किंवा आपल्याला ऑब्झर्व करता येत आहेत, आपण जे बघत राहतोय गावामध्ये किंवा शाळामध्ये, तर त्याच्याशी रिलेटेड ज्या गोष्टी आहेत ना, त्याच्या थ्रू तुम्हाला ह्या गोष्टी ज्या आहेत, जे की तुम्हाला पुढं जी तुमची जेईची एक्झाम वगैरे असेल तर एक सायंटिफिक अँगलनं कसं त्या गोष्टी शिकता येतील. तर ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, जसं रंजन सरांनी बी सांगितलं की लेवल 0 मध्ये ऍक्टिव्हिटीज दिले जातील, त्याच्या थ्रू तुमच्या काही लर्निंग्स होतील. तर हे लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 याच्यात ऍक्टिव्हिटी पण आहेत आणि काही थेरॉटिकल म्हणजे आपली लेखी जशी परीक्षा आपण देतो ना, लेखी माहिती असते आपल्याकडं, तर त्या पद्धतीनं पण यामध्ये गोष्टी आहेत. यस सर, यू कॅन कंटिन्यू. Yeah. And then in the final thing, we will help you guys make some projects. And these projects, we will send the materials to you. And finally, you can show these projects. It will be group projects. So we will divide you guys into groups. And those group projects you can show during your
school science exhibition and things like that. So that's the final level of the STEM club. लेवल 4 मध्ये काही प्रोजेक्ट्स तुम्हाला दिले जातील, ठीक आहे. ते तुम्हाला ग्रुपमध्ये करायचे, एक टीम न बनवायचे, ठीक आहे. आणि ते ग्रुप्स जे तुम्ही पूर्ण टीम जे काम करेल त्या प्रोजेक्टच्या अनुसार, ठीक आहे, ते तुम्हाला नंतर शेअर करायच्यात पुढं. तर हे लेवल 4 मध्ये आहे. प्रत्येक याच्याबद्दल डिटेलमध्ये ज्यावेळेस म्हणजे सेशन्स होतील त्यावेळेस तुम्हाला हे समजवलंच जाणार आहे. लेवल 0 मध्ये काय आहे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 मध्ये काय आहे. तर लेवल 4 मध्ये बेसिकली प्रोजेक्ट्स तुम्हाला दिले जातील की जे तुम्हाला पूर्ण एक संघ म्हणून किंवा एक टीम म्हणून करायचे. Yes sir, you can continue. Yeah. So this is the structure of the STEM club, and we will try to cover all of these things in the next 3 months. So right now, what we have told your teachers is the fees for the STEM club is 300 rupees. And if you're interested, you can tell your teacher if you're from 6th standard and 7th standard, and we will enroll you into the program. हा जो प्रोग्राम आहे 4 लेवलचा, सॉरी लेवल 0 to लेवल 4 चा, तर हा प्रोग्राम नेक्स्ट 3 महिन्यांसाठी आहे. 3 मंथ्स के लिए आहे हा प्रोग्राम, ठीक आहे. तर त्याची जी फीज आहे ती 300 रुपीज आहे. तर जे तुमचे शिक्षक आहेत त्यांच्याकडे तुम्हाला म्हणजे जे इंटरेस्टेड आहेत त्यांनी नाव द्यायचे. यू कॅन कंटिन्यू. Sure. So this is one thing that we are offering all of you through the STEM club program. The second thing that yes, Ranjan, I have something. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ से, और बीच में हमारे पास बहुत सारे रेज ऑफ हैंड्स आ रहे थे, लोग कुछ पूछना चाह रहे थे, तो हम वो क्वेश्चंस ले सकते हैं. और आप चाहते हो कि हम ब्लैक बर्ड करके ले क्वेश्चन? ओके देन कंटिन्यू. Yeah, so this is the last piece of information I wanted to give you guys. Apart from STEM Club, we are also offering this software called Blackbird. So what is Blackbird? It is a coding learning platform where you guys will learn, the basics of coding, especially the language of Java. So this is for children from grades 6 to 12. Anyone from 6th standard to 12th standard can join. And Blackbird is being offered completely for free. So all that we need is you to tell your teacher that you are interested in Blackbird. And on Blackbird, you will get access to one syllabus, and you'll have to do that syllabus. The interesting thing about Blackbird is that the software itself will teach you. That is, you don't need your teacher's help. You don't need your parents' help. You yourself can sit in the school computer, or if you have a computer at home, then at the home computer, but you can sit in the school computer and learn on your own, and the software itself will teach you. So Blackbird, for Blackbird, you don't need to pay anything. It's being offered completely free. You just need to tell your teacher that you are interested, and we will use your teacher's help to enroll you into the Blackbird platform. So this is how you can kind of learn the basics of coding. ब्लॅकबोर्ड जे आहे ते एक सॉफ्टवेअर आहे, ठीक आहे. हे 6वी ते 12वीच्या मुलांसाठी आहे, ठीक आहे. ते हे पूर्णपणे फ्री आहे. याच्यात मतलब कोडिंगचे प्लॅटफॉर्म आहेत. जर तुमच्या घरी स्वतःच्या लॅपटॉप असेल किंवा शाळेमध्ये संगणक असतील, कम्प्युटर असतील, तर त्याच्या थ्रू तुम्ही शिकू शकता. याच्यामध्ये शिक्षकांची गरज नाहीये शिकवण्याची, किंवा जे पेरेंट्स वगैरे सपोर्ट करतात त्यांचं पण लक्ष ठेवण्याची काय आवश्यकता नाही. हा पूर्णपणे फ्री प्रोग्राम आहे. तुम्ही शाळेमध्ये जिथं कम्प्युटरची उपलब्धता आहे तिथं जाऊन ह्या ब्लॅकबोर्ड याच्या थ्रू तुमची लर्निंग किंवा तुम्ही शिकू शकता. अनन्य. हाँ, सो आश्रय सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना थोड़ा सा एक डेमो दे दो ब्लैकबोर्ड सॉफ्टवेयर का.
थोड़ा सा बच्चों को दिखा दो कि क्या क्या पॉसिबल है उसमें, जो हम कर सकते हैं। और जैसा कि शुभम सर ने बोला, आश्रय सर ने बोला कि ये आप खुद से सीख सकते हो, इसमें आपको टीचर की भी जरूरत नहीं है। और आज ही आश्रय सर मेरे को दिखा रहे थे कि कैसे उन्होंने एक गेम बनाया है। तो अगर आश्रय सर पॉसिबल है तो वो गेम आप दिखा सकते हैं क्या बच्चों को? वो गेम जो शायद आपने खेला भी होगा बचपन में, लेकिन आपको पता नहीं वो कैसे गेम बनता है, तो उन्होंने उस प्लेटफॉर्म पे वो गेम बनाया है। दिखाएंगे आप सब, थोड़ा प्रेजेंट करिएगा। Yeah, Ranjan, just give me a second. So, am I audible to everyone? Yeah. So this is Yes. a small, simple game that I had made, and it allows me to shoot arrows against a moving target. So my final score is 1,500. So these are the kind of simple games that you guys will learn to make on the platform. ब्लू बर्ड हा जो प्लॅटफॉर्म आहे याच्यावरती सरांनी एक गेम बनवली, ठीक आहे. तर तुम्ही पण असं जर शिकला ते जो प्लॅटफॉर्म आहे आपला, हा सॉरी हा ब्लॅकबर्ड, तर याच्यावरती तुम्ही ह्या प्लॅटफॉर्म वरती शिकू शकता की कशा पद्धतीने गेम वगैरे बनवू शकता. याच्यामध्ये जसं मगाशी मी सांगितलं की शिक्षकांची आवश्यकता नाही, तुम्ही स्वतः पण एकदा तुम्हाला समजलं कसं करायचंय तर तुम्ही हे करू शकता याच्या थ्रू. हा सर. सर आपका आवाज नहीं आ रही है. Sorry, I didn't know I was on mute. I just wanted to say that this is another game. So here, there's lava over here that you can see, and my character has to, escape the lava. So I have to use the keyboard to make it go around. So if I successfully go, I get a message saying I have escaped the lava. But if I go into the lava, I get burnt. So it says out. So this is another type of simple game that I've made. अजून एक सरांनी दुसरी ही गेम बनवली आहे, ठीक आहे. याच्यात जो म्हणजे जर लॅपटॉप वरती किंवा कम्प्युटर तुम्ही माऊस जर असेल तर त्याच्यातून जायचंय. जर त्या जो चौपटी ब्लॉक दिसतोय त्याला जर धडकलं तर तुम्ही नाही, पण जर तुम्हाला त्या लावातून क्रॉस करत जायचंय. हा एक गेम, सिंपल गेम त्यांनी बनवलाय प्लेटफॉर्म यूज करून. यस सर. जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा ना बच्चों, वो राइट साइड में, सॉरी, वहां पे आप लिखते हो कोड, और ये आपको प्लेटफॉर्म में आपको बहुत सारा इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आप कैसे लिख सकते हो। और जिस तरह से आपको सिखाया जाता है लेवल बाय लेवल, आप लेवल अभी देखेंगे कि आप आश्रय जो है काफी आगे तक आ गए, इसलिए वो गेम बना पा रहे हैं, लेकिन आपको बेसिक से सिखाया जाएगा ताकि आप इस लेवल तक आ सकें। हा जो प्लॅटफॉर्म आहे त्याच्यावरती सुरुवातीपासून कसं तुम्ही म्हणजे कसा प्लॅटफॉर्म हा यूज केला पाहिजे हे तुम्हाला सुरुवातीपासून शिकवलं जाणार आहे, ठीक आहे. सर जरा एक्सपिरियन्स आहे त्यामुळे ते गेम वगैरे बनवू शकतात, पण तुम्हाला सुरुवातीला कसा ओपन करायचा, कशा पद्धतीत तिथं शिकू शकता, कशा पद्धतीने गेम बनवल्या जातात हे सर्व तुम्हाला इन डिटेल शिकवलं जाणार. I'm just going to try to play a video to show you guys what the STEM Club, one of the common STEM Club session, what it looks like. So just give me 1 minute. ये सारा स्टेम क्लब जो है अपने अपने स्कूल में ही चलेगा, आपके टीचर्स आपको सिखाएंगे और उसके लिए जो भी मटेरियल्स चाहिए वो आपको मिल जाएगा।
ये देखिए, एक हमने अभी रिसेंटली एक सेशन किया था बच्चों के साथ ऑनलाइन, तो किस तरह से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं अभी देख सकते हैं। Okay, I think sound is not there. Yes. Is Madhu on Not call? audible. Okay, is Madhu on Yeah, I call? could not hear. Yeah, I could not hear. Lakshmi, can you share from your laptop? Because I think for me, sound permission may not be there. The videos on the group. Madhu, are you sharing? One second, Ashley. I think, yeah. Wait, Lakshmi, I'll just do that. I got it. Is it audible, Ashray? No. Yeah, but it's very slow. Okay. No, Ranjan, can't hear. Madhu, do you think you can share the video? Yeah, I'm just sharing. Ranjan, you're trying? No, Madhu, I tried. I think for me it's some issues. 1 second. सरण मॅम ऍक्च्युली कशा पद्धतीनं सेशन घेतले जातात ना हे शिकवतायत आणि तुम्हाला तुमच्या शाळेमधूनच हे करायचंय. Madhu, is it happening or can You just move ahead. Meanwhile, I'll fix that. So, Lakshmi, we are done with the presentation, and I think we can begin to take questions if the children have any. Is there anything you would like to add, Lakshmi? Okay, I think Lakshmi's internet might be low. But yeah, now we can kind of begin to take questions. So everybody, if you have a question, please click the raise hand button, and then we'll call your name, and then we can start to take questions. Just give me 1 minute. ज्यांचे कुणाचे प्रश्न आहेत ते हँड रेज करा, ठीक आहे, आणि तुमचे प्रश्न मग तुमचं नाव कॉल आउट केलं जाईल, तुम्ही तुमचे प्रश्न विचारू शकता. जास्त इंग्लिश कळत नाही आम्हाला. मराठी तर समजतं ना? हो समजतं. Actually, he's trying to say we don't understand English, I but understand. we understand Marathi. Yeah. हो नका इंग्लिश नको बोलू. Hello. Okay, Ranjan, we are like, I'm ready to share. Okay, Madhu, you carry on. We'll play the video. Is that okay? So there are food. How Michael Ganson's
or any other insects grow on them. Okay, we learned about how microorganisms. Will microorganisms grow faster in cold or in warm temperature? Cold. Oh, sorry. Warm temperature. Warm temperature. Warm temperature. Correct. Yes, warm temperature. So you have learned. So is it good to seal the food or keep it open? Seal the food. Good Seal to the seal. Okay, can anyone tell me how did they used to preserve the food in aeroplanes? Ma'am, can I? Yes. Ma'am, first they make the food, then they cool the food. Yes, Ashray, you can go ahead. I think Ashray is facing some system issues. तो हम ऐसा करेंगे अब कि जिन्होंने भी हाथ उठाया ना उनका क्वेश्चन लेंगे. तो अश्विनी, आई कैन सी रेज ऑफ हैंड. अश्विनी, आप अपना सवाल बोलेगी क्या? अश्विनी, नावाने जे जॉईन झालाय ना त्याचा काय प्रश्न आहे तर विचारू शकता माइक ऑन करून. अच्छा, अश्विनी, आपको अपने हाथ उठाया था, तो आप पूछेंगे सवाल या फिर हम नंद किशोर गिरी के पास नेक्स्ट जाएंगे? अच्छा, तो नंद किशोर गिरी, आप अपना सवाल बोलेंगे क्या? हेलो विद्याकर, सर इसे मोबाइल पे नहीं कर सकते? Shubham, I think you'll have to coordinate. Yeah. He is trying to say that is it possible to join via mobile or do activities via mobile? Ananya sir. हाँ, तो Lakshmi, you wanna take this question? Which one, Ranjan? Sorry, So the question from the student is it possible to join the session using mobile phone? STEM club is it or the Blackbird? STEM club. No, STEM club is it will happen in the class. ये स्कूल में ही होगा ना? तो स्कूल टीचर्स के साथ ही होगा. स्कूल में ही सैटरडे को टीचर 3 घंटे का प्रोग्राम रहेगा. मान लीजिए कि पूरा प्रोग्राम जो है 3 महीने का प्रोग्राम जो है 3 घंटे का, एक हफ्ते में 3 घंटा लेंगे तो 10 खासा मतलब 30 घंटे का प्रोग्राम है. पूरे प्रोग्राम के लिए हम 300 रुपए चार्ज कर रहे हैं, बहुत ही डिस्काउंट प्राइस में दे रहे हैं. और ये जो भी करेंगे ना इसमें से बच्चों को अच्छे से उनको कॉन्सेप्ट जो है साइंस का वो पूरा पकड़ में आ जाएगा और उनको भी अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत सारे एक्टिविटीज करने को मिलेगा. मटेरियल्स दे देंगे, हम प्रोजेक्ट करेंगे, एग्जीबिशन करना है सारे संस्था में, मतलब उनका पूरा एक अलग एक दूसरे दिन में उनका सेपरेट एग्जीबिशन भी करना होता है. तो बाकी सारे बच्चे आके देखेंगे. ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसलिए इसको he is asking if he can join on the phone. No, so but if this it's happening will happen in school, no? So if it's happening in school, yeah, that's the answer. Yeah. हाँ, स्कूल में ही हो रहा है तो अगर आपको ब्लैकबर्ड के बारे में आप सवाल था आपका कि ब्लैकबर्ड हम फोन पे कर पाएंगे या नहीं, तो नहीं, आपको स्कूल में जो कंप्यूटर है उस पे आपको ये सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा कोडिंग सीखने के लिए. ब्लैकबर्ड आप फोन में नहीं कर सकते. शुभम, कैन यू जस्ट ट्रांसलेट दिस टू थिंग्स?
that this Okay. sessions will be conducted by the school teachers in the school, and the Blackboard is only possible in the school, or they have the laptop at the home. तर ब्लॅकबोर्ड जो आहे, जो मगाशी सरांनी व्यवस्थित सांगितलं त्याच्याबद्दल, तर तो मोबाईलनं तुम्ही करू शकत नाही. त्याच्यासाठी शाळेमध्ये कम्प्युटर असेल तर कम्प्युटरवरती करू शकता, किंवा तुमच्या घरी लॅपटॉप जर असेल तर लॅपटॉपवरती तुम्ही हे करू शकता ब्लॅकबोर्डचं. आणि जो स्टेम क्लबचा जो प्रोग्राम आहे तो शिक्षकांच्या थ्रू तुमच्या शाळेमध्ये होणार आहे. तर त्याच्यासाठी मोबाईल वगैरेची काही आवश्यकता नाहीये. तुम्ही ज्या शाळेमध्ये शिकताय तिथंच हा प्रोग्राम होणार आहे 3 महिन्यासाठी. हा अनन्या, नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते. किती फीस? मारुती काळे, फीस किती आहे? 300 रुपये. 300 रुपए 3 महीने का, तो मतलब महीने का 100 हुआ. किती तारखेपासून आहे? Shubham, was that a question? Yes, yes. When it will start? सर किती तारखेपासून? सांगताय, थांबा 2 मिनिटं थांबा. अनन्या, किती तारखेपासून? I can hear you, Shubham. I can hear you. when it will start? ये जब आपको पूरा जल्दी रजिस्टर करेंगे और तभी हम मटेरियल्स बेच पाएंगे ना. हमें अगर पता ही नहीं चला कितने लोगों ने रजिस्टर किया है तो हम मटेरियल्स कैसे बेच सकते हैं. अगर आप जल्दी रजिस्टर करके बताएंगे तो तुरंत दिवाली के बाद ये क्लासेस शुरू होगा. दिवाली में आपको छुट्टी रहता है तो उसके बाद तुरंत शुरू होता है. हमें उतना टाइम चाहिए ताकि हम सारा मटेरियल्स पैक करके आपको स्कूल में भिजवा देंगे. शुभम, ये थोड़ा बता दीजिए. Yes. Yes, yes. 1 मिनिट थांबा. तर हा जो प्रोग्राम आहे हा कधी सुरू होईल हा तुमचा जो प्रश्न होता ना. तर जेवढे विद्यार्थी रजिस्टर करतील तुमच्या शिक्षकांकडे ह्या प्रोग्रामसाठी स्टेम क्लबच्या, ठीक आहे, जे दोन्ही प्रोग्राम सांगितलेत, तर दिवाळीनंतर पण आपण चालू करू शकतो. मग त्याच्या ऍक्टिव्हिटीज, कोर्सचे रिलेटेड सगळ्या ज्या डॉक्युमेंट्स वगैरे आहेत ना ते शेअर केले जातील. तर सुरुवातीला तुम्हाला रजिस्टर करावं लागेल तुमच्या शाळेमधल्या शिक्षकांकडे. वी कॅन टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. अश्विनी तुम्ही विचारा प्रश्न. सर मी लेट आलो, नेमकं काय आहे? परत विचार प्रश्न. मी लेट आलो आहे, हे काय आहे? ओके. ये थोड़ा वीडियो बाद में देखना. ये स्टेम क्लब के बारे में है, ठीक है. स्टेम क्लब में इंटरेस्टेड जो है वो जल्दी से जल्दी अपना नाम टीचर्स को दे दे और रजिस्टर कर लो. हेलो सर. 3 महीने का प्रोग्राम है और 300 रुपए का है. मटेरियल्स भी साथ में आ जाएगा. अश्विनी, ज्वाइन किया तो क्या होगा? स्टार्ट होगा. Ashwini, do you have a question? हेलो सर. हा विचार. जो उशिरा जॉईन झालता ना, तर याचं जे आहे ना रेकॉर्डिंग ते तू पाहशील. हा 3 महिन्याचा प्रोग्राम स्टेम क्लब, 300 रुपये त्याची फी आहे. तर तुमच्या शिक्षकांकडे ते रजिस्टर कर तुझं नाव, तर मग तू जॉईन करू शकतो ह्या प्रोग्रामला. आणि हा प्रोग्राम जो आहे जेवढे विद्यार्थी रजिस्टर करतील ना, तर दिवाळीनंतर पण आपण हा स्टार्ट करू शकतो. हा 3 महिन्याचा प्रोग्राम जो आहे तो, ठीक आहे. सर पण त्या प्रोग्राम मध्ये काय आहे? मग त्याच्यासाठी सांगतोय ना, व्हिडिओ बघावा लागेल तुला. त्या प्रोग्राम मध्ये काय काय असणार आहे ना हे सांगितलं गेलेलं आहे डिटेल मध्ये. तर त्याच्यात तुला सांगतो, हा 6वी आणि 7वीच्या मुलांसाठी आहे स्टेम क्लबचा, ठीक आहे. तर त्याच्यात वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज असणार आहेत.
त्यात तुला दैनंदिन जीवनात ज्या तू गोष्टी करतो ना, तर त्याच्या थ्रू कसं शिकू शकतो याबद्दल आहे. हा ओम, तुमच्या शाळेमध्येच जे तुमची शाळा असणार आहे ना, त्या शाळेमध्ये शिक्षक तुम्हाला शिकवणार आहेत, तर त्याच्यासाठी सुरुवातीला रजिस्टर करावं लागेल. ठीक आहे ओम? ओके. ओम तुझा माइक ऑफ कर. जिनको बोलना है ना वही बस माइक अपना ऑन कीजिए, क्योंकि हम क्वेश्चंस नहीं सुन पा रहे हैं आपका, है ना। आपकी बहुत सारी आवाजें आ रही है एक साथ, तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं किसने क्या पूछा. ओके सर, ओके. ओम विचारत होता, तो लेट ज्वाइन झाला होता ना. ओम एक्चुअली पूछ रहा था कि वो लेट ज्वाइन हुआ है तो प्रोग्राम क्या है और ये कब शुरू होगा, फी कितना था, ये सवाल थे उसके. ठीक है, नेक्स्ट जो है नंद किशोर गिरी, आप पूछिए. आपका अभी भी सवाल है नंद किशोर, या फिर आपने सवाल पूछा था? हाँ पूछा था सर, वो चालू ही रहेगी. अभी भी है सवाल आपका? नहीं सर, मिस्टेक हो गया है उनका सवाल. हाँ, तो आप अपना माइक बंद कर लीजिए और हाथ आपको नहीं उठाना है, क्योंकि अब आपको नहीं पूछना है ना. हाँ, नेक्स्ट कौन है? रेखा काले, आपके पास कोई सवाल है? आपने माइक ऑन किया है? ओके सर. सर कौन सी प्रोग्राम है, किस लिए? मनीषा जादव, ओम जिलेवाड़, आपका माइक ऑन है. आपके पास सवाल है या फिर गलती से माइक ऑन हो गया? हेलो. हाँ मनीषा. हेलो. हाँ हाँ, हमें आवाज आ रही है आपकी. मनीषा तुझा आवाज येतोय, विचार प्रश्न काय आहे तो. माइक ऑन कर आणि विचार. विनायक तुझा काय आहे का प्रश्न? हा, मनीषाचा माइक ऑन झालाय. मनीषा विचार. मेरे को लग रहा है शायद गलती से ऑन हो गया है. अच्छा, किसी और को कोई सवाल पूछना है या फिर सीमा अलो ने आपका. हाँ पार्वती, आप पूछ सकती हैं, आप अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं. हाँ हेलो. हाँ, आपकी आवाज आ रही है पार्वती, बोलिए. हे दिवाळी नंतर भी होणार आहे का? यस शुभम, यू कैन आंसर दैट आई गेस. पार्वती, हा जो प्रोग्राम आहे ना, माझा आवाज येतोय ना तुझ्यापर्यंत पार्वती? हा, तर तुमच्या शाळेमध्ये ज्यावेळेस तुम्ही रजिस्टर कराल ना या प्रोग्राम साठी, ठीक आहे, तर हा शाळेमध्ये जर तुम्ही हा प्रोग्राम साठी रजिस्टर कराल ना, ठीक आहे, तुमच्या शिक्षकांकडं, हा, तर मग हा दिवाळी नंतर पण आपण चालू करू शकतो. तुम्हाला पहिलं काय करायचंय, ज्यांना हा प्रोग्राम करायचा आहे, जो 3 महिन्याचा आहे, ज्याची फी 300 रुपये आहे, तर तुमच्या शिक्षकांकडे रजिस्टर करायचे तुमची नावं. समजलं? ठीक आहे. हा विनायक. हे का सांगणार आहे? पहिलं चालू तर होऊ द्या, आधी तुम्हाला नाव रजिस्टर करा, त्यानंतर 3 महिने चालणार आहे हा प्रोग्राम. समजलं? हा, शिक्षकांकडे तुमची नावं द्यायची, 300 रुपये फी आहे. आणि शुभम, they can pay to the teacher itself.
that teacher itself. Whatever that. बिलकुल. आणि जे तुम्ही 300 रुपये जे तुम्हाला द्यायचे आहेत ना, ते तुम्ही शिक्षकांकडेच जमा करायचंय आणि तुमचं नाव पण नोंदवायचंय. ठीक आहे. ज्यावेळेस स्टार्ट होईल त्यानंतर 3 महिने पकडा, 3 महिन्यात संपेल हा प्रोग्राम. स्टेम क्लबचा जो प्रोग्राम आहे तो. हो सर. पण हे प्रोग्राम कधी होणार आहे चालू? चालूच मी सांगितलं ना, आधी नावं नोंदवा तुमच्या शाळेच्या शिक्षकांकडं. ठीक आहे. जशी विद्यार्थ्यांची नावं येतील ना, तर आपण दिवाळी नंतर पण चालू करू शकतो. समजलं पार्वती? हो ठीक आहे. अनन्य सर. हाँ, थैंक्स शुभम. सो अभी बच्चों हमने क्या किया कि आपका वीडियो ऑफ कर दिया है, क्योंकि हो सकता है उसके कारण ना लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो. तो अगला सवाल हम लेंगे पूजा धिराड़े. आई एम नॉट श्योर आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. सर प्रोग्राम call out the names. हा पारिस. अंजली, तुला विचारायचा का प्रश्न? हॅलो सर, काय शिकवायलाय? हा, हे 6वीच्या आणि 7वीच्या मुलांसाठी आहे. ठीक आहे. जो स्टेम क्लबचा प्रोग्राम आहे त्याच्यात मॅथ्स आणि सायन्स बद्दल वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज आणि आपण दैनंदिन जीवनात ज्या गोष्टी प्रॉब्लेम्स वगैरे फेस करत असतो, बरोबर, स्वतः हातानं हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स ऍक्टिव्हिटी वेगवेगळ्या शिकवल्या जाणार आहेत. तर त्याचे सेशन्स जे आहेत ना तुमच्या शाळेमध्येच आहेत. ठीक आहे. शाळेमध्येच ऑर्गनाईज केले जाणार आहेत, शिक्षक शिकवणार आहेत. समजलं? समजलं. आणि ऑलरेडी तुम्हाला तुमच्या शाळेमध्ये लक्ष्मी मॅम आणि अनन्य सर आले होते. त्यांनी तुम्हाला एक पॅम्पलेट वगैरे दिलेत, माहिती सांगितली काय आहे याच्याबद्दल, बरोबर ना? आमच्या शाळेत आले होते सर. तुमची शाळा कुठली आहे? साधना? आमची शाळा महात्मा गांधी विद्यालय रुकडी. ओके, ठीक आहे. कंपल्सरी आहे. नाव कुठे सर? अनन्य, ये प्रोग्राम कंपल्सरी है क्या? ये पूछ नहीं कंपल्सरी नहीं है ये प्रोग्राम. कंपल्सरी नहीं है. पे है. हाँ सर. हाँ विनायक. अमोल. हेलो सर. हाँ साधना विचार. So Subham, one thing na, you only call out the names. I think we are end up repeating. Is that fine? Yes. Okay, thank you. साधना तू विचार. सर हे नाव कुठे द्यायचं? तुमच्या शाळेच्या शिक्षकांकडे. बर. ठीक आहे. अमोल. हॅलो. हा विचार. हा सर, मला विचारायचं होतं की याच्याबद्दल YouTube वर व्हिडिओ माहिती मिळेल का या कोर्स बद्दल? अनन्य, वो पूछ रहे हैं कि ये कोर्स के बारे में YouTube पे इंफॉर्मेशन मिलेगा क्या? नहीं, ये कोर्स YouTube पे अवेलेबल नहीं है और आपको टीचर से इसका जानकारी मिलेगा और इस सेशन में हम जानकारी दे रहे हैं. This you can translate that. हाँ मी सर YouTube वरती नाही आहे हा. तुमच्या शिक्षकांतर्फे तुम्हाला माहिती होईल. तुम्ही तुमच्या शिक्षकांना विचारा. हो सर, चालेल. थँक्यू सर. थँक्यू मॅम. थँक्यू. हॅलो. हाँ सर. हॅलो. हाँ सर. ह्यात कोणते विषय उपलब्ध असणार? आता सायन्स आणि मॅथ्स असणार का नुसता मॅथ्स वर आधारित असणार? साइंस एंड मैथ्स 2 सब्जेक्ट्स कवर होंगे या ओनली मैथ्स उसमें होगा? साइंस भी होगा सर उसमें और साइंस होगा और फिर कोडिंग होगा उसमें से. सर वो लैंग्वेजेस कौन सी होंगी या ओनली हिंदी? नहीं सर,
ये जो प्रोग्राम होगा सर, आपके स्कूल जहाँ जो बच्चा पढ़ रहा है उसी के स्कूल के टीचर के द्वारा किया जाएगा, तो आप ही के लैंग्वेज में होगा। वैसा नहीं, क्या है, हम सांगली जिला आस्था में से है। हमारे स्कूल का नाम MGV महात्मा गांधी आस्था है, और वो यहाँ सेम इंग्लिश में है, लेकिन यह लैंग्वेज मराठी ज्यादा चलता है ना। लक्ष्मी वांट टू टेक इट? सर यहाँ हाँ सर पता है, हिंदी मराठी में से ही होगा सर। आपका ये ट्रेनिंग जो है ना, उधर के ही टीचर करेंगे, मराठी स्कूल के ही टीचर करेंगे। और बीच में जब भी हम मिलेंगे ना ऑनलाइन टीचर्स के साथ, हम आपस में हिंदी मराठी दोनों में मिक्स करके बात कर लेंगे, क्योंकि हम लोग बैंगलोर से हैं। जितना हो सकता है हम लोग मराठी में या हिंदी में कोशिश करके बीच में ट्रांसलेटर रख के बच्चों तक ये पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमें संस्था से परमिशन मिला है कि बच्चों को ये प्रोग्राम कराया जाए। वो बराबर है, लेकिन एग्जाम कोड मराठी लैंग्वेज होगा या हिंदी? एग्जाम कुछ नहीं होगा सर, इसमें वो मराठी में रहेगा, मराठी में ही रहेगा। क्वेश्चन जो भी पूछेंगे, उनको कुछ भी लिखना है वो मराठी में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। यानी वो बेंगलोर में जो होगा ना फाइनल रिवीजन, उसमें वो मराठी होगा ना? मराठी होगा सर, पक्का होगा। बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो बिल्कुल सामने से पूछ सकते हैं। क्या है, अपना बच्चा मराठी बोलता है ना ज्यादा, ऐसा है ना? नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, चलेगा। थैंक यू मैडम। हाँ मनीषा विचार तू। हेलो सर। हाँ पूजा। हॅलो सर। हा विचार यात लेवल किती असतात? इसमें लेवल कितने होंगे? हाँ अनन्या सर। 5 levels, शुभम। 5 लेवल आहेत याच्यामध्ये। काय फायनल 5 लेवल होणार का 6? हॅलो सर, याच्यात कोडिंग मध्ये कोणती लँग्वेज शिकवली जाईल? कोडिंग में कौन सा लैंग्वेज सिखाया जाएगा? जावा लैंग्वेज वी विल प्रैक्टिस। हेलो सर। लावा लैंग्वेज असणार आहे कोडिंग मध्ये। जावा शुभम, जावा। हाँ सॉरी, जावा। हेलो सर। तुम्ही सगळेजण एकत्र प्रश्न विचारताय ना, त्यामुळे काय होतंय, मला पण त्यांनी आन्सर दिलेलं समजत नाहीये आणि मला पण एक्झॅक्ट तुम्हाला सांगता येत नाहीये। सर म्हणजे यात एकच लँग्वेज असणार आहे की दुसऱ्या पण लँग्वेज शिकवणार आहेत? हेलो कशामध्ये? कोडिंगच्या लँग्वेजेस। थांबा, आता याचा प्रश्न उद्या। कोडिंग के लैंग्वेज में ओनली जावा ही सिखाया जाएगा या और दूसरे लैंग्वेजेस भी सिखाए जाएंगे? ये सवाल नहीं, अभी बस जावा सिखाया जाएगा, बस। हेलो सर। हेलो। हाँ, जावा ओनली शिकवलं जाईल। विचारा भाग्यश्री। आणि कोडिंगचा जो आहे ना, तो पूर्णपणे फ्री आहे 6वी ते 12वीच्या मुलांसाठी। आणि जावा लँग्वेज शिकवली जाणार आहे। त्याच्यासाठी कम्प्युटर पाहिजे तुमच्या शाळेमध्ये, किंवा मग तुमच्या घरी लॅपटॉप वगैरे पाहिजे। तर तुम्हाला सुरुवातीपासून बेसिक जे आहे ना, ते सगळं शिकवलं जाईल। भाग्यश्री तुम्ही विचारा। भाग्यश्री विचारा, थांबा। हा विचारा। अभ्यास कसा असतो याचा? ये पूछ रहे स्टडी कैसे होता है इसका, अनन्या सर। So Shubham, for Blackboard, there'll be certain instructions given. They'll have to keep completing the instructions. And as they complete the instructions, Hello sir. अरे थांबा 2 मिनिटं। So that's प्लीज बाकी सब लोग थोड़ा म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। Shubham, Madhu, can you mute yes, everyone? It's done. Shubham, I just wanted to say for Blackboard, they will have some instructions on the software, and they'll have to follow those instructions and get things done. But for the STEM club, we'll be training the teachers, and the teachers will be doing with their students. So that's the difference between the two. बिलकुल। स्टेम क्लब साठी तुमच्या जे शिक्षक असतील ना, ते तुम्हाला शाळेमध्ये शिकवणार आहेत।
आणि शिक्षकांना जे शिकवण्याचं काम आहे ती जी सर मॅम जे आहेत ना ते करणार आहेत. तुम्हाला शिक्षकांच्या थ्रू स्टेम क्लब मधले म्हणजे शिकायला भेटणार आहे. आणि जे ब्लॅकबोर्ड आहे त्याच्यात इन्स्ट्रक्शन दिले जातात. ठीक आहे, जो तुम्ही लॅपटॉप वरती किंवा कम्प्युटर वरती जे शिकण्यासाठी जाल, जो की तो फ्री कोर्स आहे, त्या इन्स्ट्रक्शन नुसार तुम्हाला त्या गोष्टी तिथं करायच्यात. समजलं? ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन. हॅलो तर याची फी काय असेल का? परत विचारा सोनाली. फी विचारली होती काय ना फी आहे का सर? स्टेम क्लब साठी. हा थांबा. स्टेम क्लब साठी 300 रुपये फी आहे. ठीक आहे, 300 रुपये 3 महिन्याचा हा कोर्स राहील, जो की तुमच्या शिक्षकांच्या थ्रू शिकवला जाईल. आणि जो ब्लॅकबोर्डचा आहे तो फ्री आहे, जो की 6वी ते 12वीची मुलं करू शकतात. आणि जो हा आहे स्टेम क्लबचा तो 6वी आणि 7वी साठी. समजलं सोनाली? सर आणि हा जो आता तुम्ही दुसरा कुठला कोर्स सांगितला कोडिंग साठी, तो कुठे म्हणजे शिकवला जाईल? तो शाळेमध्ये कम्प्युटर असतील किंवा घरी तुमच्या लॅपटॉप वरती तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन दिले जातील, त्या इन्स्ट्रक्शनच्या थ्रू तुम्ही ते शिकू शकता. तो फ्री मध्ये. समजलं? हा वेदांत आप पूछ सकते हैं. वेदांत तू विचार. हाँ सर. है ना सर? हॅलो सर, फी सांगितली ना स्टेम क्लब साठी 300 रुपये 3 महिन्यासाठी. आणि ब्लॅकबोर्ड साठी फ्री आहे, 0 रुपये फी. I think Subham, we are just repeating the questions. So can you just announce, last 1 or 2 questions we will be taking, and then after that we will close the call. And rest of the information they can get from the school teachers, their school teachers. Sure. नम्रता, शेवटचे आपण 1-2 प्रश्न घेणार आहे फक्त. नम्रता, तुम्ही हँड रेज केलाय. सर आता तुम्ही म्हणालात की जावा लँग्वेज असते, ती जावा लँग्वेज कुठे शिकवणार आहेत आणि जावा लँग्वेजचा अर्थ काय? अरे ते लॅपटॉप वरती असेल तुमच्याकडं किंवा तुमच्या शाळेत कम्प्युटर असेल ना, तर त्या कम्प्युटर वरती शिकवलं जातं. ती कोडिंग आहे एक प्रकारची. सुरुवातीपासून तुम्हाला शिकवलं जाईल आणि ते पूर्णपणे फ्री आहे. समजलं? ठीक आहे. अजून कोणाचा प्रश्न? सर अश्विनी. मंथ के 300 रुपीज है क्या? 3 मंथचे 300 रुपये. अनन्य, एक मंथचे 100 रुपीज क्या? Yes, Subham, what was the question? एकदम द्यायचे 300 रुपये. ते विचार वो पूछ रहे हैं कि एक मंथ में 100 रुपए ऐसे 3 महीने में देना है या एक साथ 300 रुपए देना है? No, I think it's one-time payment, Subham. They have to give it one time. It's just for the breaking it up. We said, it will just come to us 100 rupees per month. ठीक आहे. तर तुमचे जे शिक्षक आहेत ना शाळेमध्ये, त्यांच्याकडे तुमचं नाव नोंदवायचंय आणि एकदमच 300 रुपये द्यायचे 3 महिन्यासाठी. ठीक आहे. I think all questions are covered. Yeah. So I think we can end the call for now. So yeah, thank you all of you all for joining. And if you have any questions, just ask your teachers. They'll be able to help you with the information. And all the best, and we hope to see you in the STEM club. Ranjan wants to say something. Yeah, thank you so much, students, and for the joining. My request is to Subham. I'll send you a link, Subham. Would you be able to join it now? Just for 5-10 minutes. Sure. Yeah, thank you. We can close the सर्वांना धन्यवाद. सरांनी सांगितले सर्वांना धन्यवाद. तुमचे काय प्रश्न असतील तर तुमचे शाळेतले शिक्षक वगैरे जे आहेत ना त्यांना विचारा तुम्ही. ठीक आहे. आणि हे मीटिंग आता एंड करतो. अनन्य सर, we can end. Thanks, Subham. We'll close the call. Bye, everyone.